Okay, Okay, Mama. okay. Last week we would not meet because of an emergency event at Sydney. திடீர்னு பிராப்தமாயிருக்கிறதுனால சவண நட்சத்திரம் ஏன் ப்ளூ கனெக்ட் ஆகலையா? இல்ல சும்மா ஒன்றும் இல்லை ஏதோ மீட்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணோம். ஏன்னா விச்சதி இல்லாம இந்த கீதை கிளாஸ் நடந்தாக்கா சந்தோஷம். ஏன்னா நடுவுல ஒரு டிஸ்கண்டினியூஷன் வந்தா கூட அந்த அர்த்தம் மீனிங் ஃப்ளோ இருக்கும். இந்த ஃப்ளோ இன்டரப்ட் ஆயிட்டாக்கா it will not result in the desired experience. It is not that we are assembling to understand Gita. Naanike solitary Gita should be experienced and lived, not literally understood word by word meaning. Adu vonda namakku. The intention of Gita has to be captured in toto. A totality varanamanaaka, integrality varanamana, நமக்கு uninterrupted thought process இருக்கணும். As we are all but human, thought process நடுவுல ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்ததுன்னா கூட மறுபடியும் we have to pick it up from, we have to go back and pick up. அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ மைண்ட் ரொம்ப ஃபைனைட்டா இருக்கிறதுனால I request everyone to join the class and experience the nectar given away by Lord Krishna here. இது கீதாமிர்தம். அடுத்ததால இது அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் மிச்ச வைக்காம நாமளும் கொஞ்சம் அனுபவிக்கலாம் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு எல்லாரும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். With these few words as a prologue today, let us try to analyze and experience Gita 9th Adhyaya. Shri Krishnaya Namaha. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Venkadanathāryah Vitāka Kesari Vedāntacārya Varyo me Sarnisattāṁ Sadākriti Jnānānandamayam Devam Nirmalaspatikākritim Ādhāram Sarvavidyānāṁ Hayagrivaupāsmahe Vyāsam Vajishtaraptāram Chaktehe Pauttimakalvasam Parāsarātpadam Vande Yugatāram Tamoridhim Vyāsāya Vishnu-rūpāya Vyāsa-rūpāya Vishnave Namo vai Brahmanidaye Vāsishtāya Namo Namaha Samvinyāya Kalāpena Mātā Bhāratera ca Brahmita Vedāya Namo Vyāsāya Vishnave. Agre Krutva Kavicharanam Jarunekaiः Dishtanne Paschāt Pārtham Pranayatadusha Chakshusa Vikshamanah Tavyetopsam Karasaraside Dakshine Jnanamudra Abhibrāno Ratavadivasan Patpunah Arthasūtah Sarvashāstramayi Gita Sarvadharmamayo Manuh Sarvadirtamayi Ganga Sarvadattamayo Harihi Yasmin Prasad Subhake Kavivapi Dete Shastrānyasāsu Yayanmahimāśtrayādi Krishnēnayena Srina Kaiveva Gītam Rastasya Tannihāsti Kibhyāsti Paramnushāstram. Yolitya Bachita Padam Buddha Yugmarugyo Vyāmohadasaitaraṇi Trināyamene Asmat Guror Bhagavatottadai Kacinto Rāmānujaśirano Jnanaprabhadye Vādhūla Kulavāskara Divyatejam Mālola Drashta Itirājapati Prakāsham Rāmayānādi Digamāgamasaramagam Narāyana Haricharanam Saranam Prabhadye. Sri Krishnāya Namaha.
श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। तस्मद्गुरवे नमः। तस्माचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। அடியனுடைய நமஸ்காரங்கள் எல்லாருக்கும் மறுபடியும். ஏழாவது அத்தியாயத்தில தொடங்கி பெருமாளுடைய மகாத்மத்தை அனுபவிச்சுட்டு வரோம். பிகாஸ் முதல் சட்கத்துல ஞான யோகம் கர்மயோகத்தை பத்தி விவரமாகவும் அதுக்கு தேவைப்பட்ட அங்கபூதங்களான விஷயங்கள் எல்லாம் 13ல இருந்து 17 வரைக்கும் அனுபவிச்சு பார்த்தோம். இப்ப 7ல இருந்து பக்தி யோகம் தொடர்றது. அதுக்கு பூர்வபாவியாகி 7th and 8th பகவான் மகாத்மத்தையும் ஜீவாத்மனுடைய சுரூபம் பிளஸ் அவனுடைய கதி சிந்தனாதிகளையும் சுருக்கமா சொல்லி 9ல பகவத் விபூதிய பெருமாளுடைய மகாத்மத்தை யதாவத்தா நமக்கு சித்திரணம் பண்ணி கொடுக்கிறார். அந்த வகையில பெருமாள் எப்படி இம்மனண்டா இருக்கான், அந்தர்யாமியா இருக்கான், அவனோடு எந்த பொருளையும் கலக்காம இருக்கிறான், கலக்காமே கலங்காமே எல்லோரையும் ஒட்டி இருந்து பத்மபத்ர விபாம்பசான்ற கணக்குல இருந்து எல்லாத்தையும் நியமிக்கிறான், எல்லாத்துக்கும் ஆதாரபூத்தமா இருக்கான், சர்வ காரணமாயிருந்து சர்வருக்குள்ளேயோ இருந்து உள்ளே இருந்து நியமிக்கிறோம். நாட் ஃப்ரம் ரிமோட் கண்ட்ரோல். இப்போ இதுக்குள்ளே எழுந்து இருந்து எல்லாத்தையும் நியமனம் பண்றோமோ, சர்வத ஆதாரம் சர்வ நியமன் நியந்திரு எல்லாம் தனக்கே இருக்கிற பொருள் சொல்ற சர்வ சேஷித்வம். Everything exists for him. Everything means his own body. Because that is already said in the 7th Adhyaya. We have to remember that. அபரா பிரகிருதி பரா பிரகிருதி என்றது ரெண்டும் மேன்னா எனக்கு சேர்ந்தது. அபரா பிரகிருத்தின்னு சொல்லக்கூடிய 24 தத்துவங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த அஜித் பிரகிருதி, மேல பரா பிரகிருதி ஜீவபூதமா இருக்கக்கூடிய அச்சேதன பிரகிருத்தியா ஜீவாத்ம வஸ்து, இது ரெண்டும் என்னுடைய பொருளும் என்ன அர்த்தம், எனக்கு சரீரமானது. சரீரம் என்ன பண்ணணும், ஆத்மாவுக்கே ஒழிக்கணும். அதுக்கு வேற பிரயோஜனம் கிடையாது. வேற பிரயோஜனாந்தரம் இருக்கு நினைச்சிருந்தால்தான் இந்த சேத்தனுக்கு இந்த ப்ராப்ளம். அது அப்புறம் பார்க்கலாம். So what ultimately we require is Chetana and Achetana, they exist for the purpose of Bhagavan, ஈஸ்வரன். சேத்தனா சேத்தனங்கள் ஈஸ்வரனுக்காகவே இருக்கக்கூடியவை. சேத்தனா சேத்தனங்களுக்கு ஆத்மாவா இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் தான் அவக்குள்ளேயே இருந்து அந்தர்யாமியா இருந்து நியமிக்கிறான். ஹோல் தத்வா அபிஷ்டாத்வைதா, ஹோல் தத்வா வேத வேதாந்தா பகவத்கீதா உபனிஷத்து சூத்திராதிகளுக்குள்ள எல்லா சர்வசாஸ்திரங்களுக்குள்ள சொல்றது இதுதான். இந்த தத்துவத்தையும் புரிஞ்சுட்டாக்கா நமக்கு ஹிதமான உபாயமான வழியை ஈஸியா சொல்லி கொடுக்கிறார். ஆகையால இப்ப நம்மள அதே 9வது அத்தியாயத்துல அது பகவான் மகாத்மத்தை அடுத்ததான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 16, 17 பார்த்தோம். 16, 17, 18 கத்திர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி 18 சொன்னார். அதுக்கு மேல் பக்கமா அகம் கர்த்தரம் யஜ்ஞா 16வது ஸ்லோகம். நானே எல்லா விதமான யஜ்ஞம்னா தேவதைகளுக்காக பண்ற யஜ்ஞங்கள் நானே, பண்ண வைக்கிறவன் நானே. இந்த தேவதைகளை இந்த எஜமானா பண்ண யஜ்ஞத்தால கொடுக்கப்பட்ட இந்த தெருவை ஸ்வீகாரம் பண்ண சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்றதோ, ஸ்வதா அண்ணா பித்திரிகள் கொடுக்கிற ஹவிஸ், ஹவிஸ்ன்னா தேவதைகளுக்கு கொடுக்கறது, ஸ்வதான்னாக்கா பித்திரிகள் கொடுக்கறது.
பிதர்கள் கொடுக்கிறது. சோ இது ரெண்டும் எல்லாமே நானே. அது உபயோகப்படும் மந்திரம் நானே. அந்த பொருளான ஆஜ்யம் நெய், அதுல நடுவுல வச்சிருக்கிற அக்னி, ஓடுற செரு எல்லாமே நான். இவளை சொல்லி பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன சொல்றார், பிதாஹமஸ்ய ஜெகதः மாதா தாத்தா பிதாவஹ. ஏன் இந்த ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்றாருன்னா, இட் இஸ் த்ரூ தீஸ் ரிலேஷன்ஸ். பாத்தாள கரடின்னு சொல்ற கனடால, கடல்ல ஒரு பொருள் போய் மாட்டி விட்டாங்க, தண்ணி இருக்கிற கடல்ல கிணறுல. அந்த கிணறுல இருந்து மீட்டி எப்படி எடுத்துன்னு வருது? அதுக்கு ஒரு இரும்பு ஒரு பதார்த்தம் இருக்கு, பாத்தலையோ சொல்றோம், பாத்தலையோ பாத்தாள கரடியோ சொல்றோம் நம்ம. அது கயல்ல இறக்கி விட்டு அந்த பாத்திரத்தை மெதுவாக இழுத்துன்னு வரா. அந்த பாத்திரைக்கு 4-5 ஹுக்ஸ் இருக்கும், எல்லா ஹுக்லயும் போட்டு மாட்டேன்னு அது. அப்படி God doesn't want to leave this creation alone. அவர் என்ன பண்றார், எல்லா விதமான ரிலேஷன்ஷிப் ஹுக்கும் எல்லா விதத்தையும் தானே இருக்கேன்னு காட்டி கொடுக்கறதுக்கா. பிதாவும் நானே, மாதாவும் நானே, பிராத்ருவும் நானே, பிதாமகனும் நானே, ஒரு கதியும் நான் கதி. அன்னைக்கே சொன்னேன் நானு, உபாயம் உபேயம் காரணம் காரியம் எல்லாம் நானே. அடுத்து வெரி கிளியர்லி எக்ஸ்போஸ்ட். அடுத்த ஸ்லோகத்தை பாருங்க, கதி பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாசா சரணம் சுகூர்த்தி பிரபவ பிரளய ஸ்தானம். போய் சேர வேண்டிய இடம், அதை அடைவிக்கக்கூடிய வழி, அதுக்கு உண்டான தத்துவம் என்ன, தத்துவ ஞானம் வேணுமா, அந்த தத்துவமும் நானே. இப்படி எல்லாம் நானே நானே நானே. நானு நானு ஏன் சொல்லலாம்னு, அகங்காரம் நாசமாகணும், அதான் வழி. இந்த வழின்றதை ஸ்பஷ்டமா சொல்லல. அந்த வழிய சொல்லாம சொல்றார். நானே சொல்லும் போது ஒத்தி, நீ இல்லை நீ இல்லை நீ இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். 1 minute please சொல்றார். சோ இப்படி சொல்லும் போது அடுத்ததான் என்ன சொல்றார், 19வது ஸ்லோகம், அதுவும் படிச்சிருக்கோம். தபாமி தபாம் அகம் அகம் வருஷம். இந்த வெப்பமானது, வருஷமானா மழையா பெய்யுறது எல்லாம் நானே. வருஷ ருத்துவில மழை, கிரீஷ்ம ருத்துவில அந்த மழைய தண்ணி அம்சம் இருக்கு, இந்த பசையெல்லாம் இழுத்துக்கிறது. இந்த உலகத்துக்கு தேவையான பொருள் அமிர்தமானது. அமிர்தம்னா என்ன, that which can give life to us. லைஃப் கொடுக்காம இருக்கிறது எல்லாமே நானே சொல்லிட்டு, சத் அசத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியரா சொல்றாரு இங்க. சத்தன்னா இப்போ இருக்கிற பொருள், அசத்தன்னா இப்போ இல்லாதது. இப்போ இல்லாததுன்னு அர்த்தம் என்ன, either past or future. பின்ன ஆகி போற விஷயங்கள், அடுத்ததான் வரப்போற பொருள்கள், அத்த விஷயாதிகள், இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் எல்லாமே நானே அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம், இந்த விபக்தமான நாமரூபங்களுக்கு உள்ள இருக்கிறப்பட்ட இந்த ஜகத்துல சரீரக்கனா இருந்து, சரீரக்கனா இருந்துன்னு என்ன அர்த்தம், நானே ஆத்மாவா இருந்து, அதெல்லாம் எனக்கு பிரகாரம். பிரகாரம்னா ஒரு மோட மாதிரி, மோடன்னு MODE. That is why we call it as விசிஷ்ட அத்வைதம். அவன் நிர்விசேஷமான அத்வைதம் கிடையாது. இது ராமானுஜருடைய பத்தத்தில் என்ன சொல்றோம்னா, Ramanuja emphasized that God is only one. I agree. But that God is always qualified, modified and with Sharira. அவனுக்கு 2 விதமான சரீரம் உண்டு. 2 விதமான சரீரம் என்ன, ஒன்று விஸ்வஸ்வரூபம், ஜெகத் ஸ்வரூபம். இன்னொன்று அவனுக்கே உண்டான திவ்ய மங்கள விக்கிரகம். 2 உண்டு. இதை சொல்லி இப்படி
யாரு பூஜை பண்றாளோ, யாரு பகவான யஜ்ஞம்னு சொல்லக்கூடிய வழியில யார் இதை பண்றாளோ அவ வந்து you have to go back to seventh Adhyaya again. சில பேர் பகவானையே அர்ச்சனை பண்ணி கூட பகவானே பூஜை பண்ணிச்சே 2 விதமான பக்தர்கள் உண்டு. We have seen that. எது இந்த சர்க்காதி காமனைகள், ஆர்த்தோ ஜிக்யாசு அர்த்தார்த்தி, இது 3 வகையான திரிவர்க்கம்னு சொல்றோம். இந்த 3 விதமான பக்தாள் யார் இருக்கா, அந்த 3 விதமான பக்தாள்ல பெருமாளே ஆசிரியப்பட்டது இதுக்கும். இந்த 3 இருக்கிறது இந்த ஒரு சர்க்க காமங்களோ, இந்த லோகத்துல இருக்கிற காமங்களோ, அர்த்தமான பணங்காசி இத்தியாதிகளுக்காகவோ பெருமாளையே ஆசிரியப்படக்கூடியவா சில பேரு, இல்ல வேறு தேவதாந்தர்கள் ஆசிரியப்படுறவாளும் சில பேர். யார் எப்படி ஆராதனை பண்ணாலும் டைரக்டா பண்ணா எனக்கே வந்து சேரும், இன்டைரக்டா தேவதாந்தர்கள் மூலமா பண்ணாலும் எனக்கே வந்து சேரும். ஆனா அது இன்டைரக்ட், அது இஸ் நாட் அவிதிபூர்வகமா பண்றேன், அதான் சொல்லி ஆயிருக்கு. இப்படி சர்க்காதி காமங்களையும் இந்த அர்த்தா ஜிக்யாசு அர்த்தார்த்தி எனக்கூடிய ஜனங்கள் அவங்க பண்ண வேதிக கர்மங்களாலே அடுத்தடுத்த மேல் லோகங்கள் போவாங்க. அது இல்லைன்னு சொல்லலை. அவங்களுடைய கதி என்னான்னு சொல்றாரு இங்க. திரைவித்யா பாருங்க, 3 விதமான வேதங்கள்ல சொல்லக்கூடிய 3 டயர்ல இந்த ஆர்டினரி காமங்கள் பண்றாளே, ருக்கு எது சாமரூபத்துல இருக்கக்கூடிய 3 விதமான வித்தைகள். வித்தைகள் என்ன? கர்மங்கள். இவங்க என்னடானாக்க கர்மத்திலே நிஷ்டை இருக்கிறதா, ஞான நிஷ்டை இல்லை, மோக்ஷாபேட்சை கிடையாது. இவங்க யாரும் முமுட்சுகள் இல்லை. முமுட்சா இல்லாதவன் வைதிக கர்மத்தை பகவான் ஆசிரியிச்சோ ஆசிரியிக்காமையோ பண்ணானா என்ன கிடைக்கும் அவங்களுக்கு? திரைவித்யா மாம் சோபபாகா பூத பாபாகா யஜ்ஞேரிஷ்ட்வா சொர்க்கத்தையும் பிரார்த்தயந்தே. சொர்க்கத்தை பிரார்த்தனை பண்றாளோ, யஜ்ஞை இஷ்ட்வா அதற்கு கூடிய யஜ்ஞங்கள் பண்ணி, தே புண்ணியம் ஆசாத்தியா அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? அந்த யஜ்ஞம் பண்றதுனால புண்ணியம் வருது. அந்த புண்ணியம் கூடி கூடி என்ன ஆகும்? சுரேந்திர லோகம் அஷ்டந்தின்னு போய் சேருவாங்க. எந்த இடத்துல சேருவாங்க? சுரேந்திர லோகத்துல. சுரேந்திர லோகம் தேவராஜ லோகம், இந்திரலோகம். இந்திராதி லோகங்கள், கந்தர்வ லோகம், இந்திரலோகம், சந்திரலோகம் ஏதோ இருக்க, எதுக்கு ஆசிரியப்பட்டமோ அந்த லோகத்துக்கு போய் அஷ்டந்தி திவ்யான் திவி தேவ போகான் அங்கே அனுபவிக்கிறாங்க. ஏன்னா திவி தேவ போகான் திவ்யலோகமான லோகங்கள்ல அது தெய்வீகமான இருக்கக்கூடிய போகங்களை அனுபவிக்கிறார். அடுத்து என்ன பண்றான்? தேத்தம் புக்துவா அதை அனுபவிச்ச பிற்பாடு அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கும். போனவன் கம்ப்ளீட்டா எப்பவுமே அங்கேயே இருக்க முடியாது. அந்த புண்ணியமுடைய ஒரு ஆயுஷ் இருக்கும். அதுக்கு ஆயுஷான ஒரு லிமிட்டேஷன், அதுக்கு ஒரு ஸ்பேன். அந்த ஸ்பேன் முடிஞ்ச உடனே தேத்தம் புக்துவா சர்க்கலோகம் விஷாலம், சர்க்காதி லோகங்களுக்குள்ளே விகாரம் பண்ணி விஷாலமா இருப்பான். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. க்ஷீணே புண்ணியே, அந்த புண்ணியம் வந்து செலவாயிட்டே வரும். ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போகும்போது பணம் கொஞ்சம் எடுத்துன்னு போயிருப்போம், அது அன்லிமிட்டெட் சோர்ஸ் கிடையாது. லிமிட்டெட் சோர்ஸ். பேங்க் பேலன்ஸே ஏடிஎம்ல டிராப் பண்ணேன்னு வச்சா கூட பேங்க் பேலன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ லிமிட்டெட் டு தி அமௌண்ட் தட் இஸ் தேர் இன் தி டிபாசிட். அதுல இருக்கிற வரைக்கும் தான் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி புண்ணியா இஸ் ஆல்சோ a deposit that you have made by means of யஜ்ஞா. அது அங்க சேர்ந்து இருக்கும். அது ஏடிஎம்ல டிராப் பண்ணா அங்க செலவாயிடும். கீழே புண்ணியம் மர்த்த லோகம் விஷயத்து மறுபடியும் மர்த்த லோகத்துக்கே வரணும். மர்த்த லோகம்னா
இந்த மனுஷலோகம் பூலோகம் இதான் திரை தர்மம்னு சொல்றா. அகதா கதா காம காமா லபத்தே அப்படின்னு சொல்ற. இந்திராதி பூஜைகள் பண்றவாள் கூட இதே வழி. என்னையே இதை கொடுன்னு சொல்லி அடைய கேட்கிறவா கூட அவளுக்கும் இதே கதி. என்ன ஒண்ணு வித்தியாசம், இந்திராதி தேவதைகளுக்கு பூஜை பண்றவா இதை கொடுன்னு கேட்கிறவா அவ மூக்குகளா பறக்கவே மாட்டான். அடுத்து இதுலயே ஆசை உண்டாகும். These things are said elsewhere in Rasatrasaram. பரதேவதா பாரமார்த்தாதிகாரத்துல சுவாமி தேசிகர் பகவானியே இதெல்லாம் கொடுன்னு கேட்கலாம். அது கொடுத்தா அது கொடுன்னு பகவானை கேட்டாக்கா ஆர்த்தோ ஜிக்யாசு அர்த்தார்த்தி 3 விதமான அவங்களும் பிரபன்னாலே. இது கொடுன்னு கேட்கிற பிரபன்னாளுக்கு அதே கொடுக்குறான். பகவான் இல்லைன்னு சொல்றான். அவனுக்கு கேட்கணும் கம்பல்சரியா மோட்சம் கொடுக்க மாட்டான். மோட்சத்துக்கு அழைச்சிட்டு போக மாட்டான். இதுவே கொடுத்தாலும் ஆனா இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன பண்றான், அவங்க ஆராத்தியா சொல்ற மாதிரி யோகம் பண்ணிருக்காரு இல்லையா, மறுபடியும் மோட்சத்துக்குள்ள சிந்தனை பண்ணக்கூடிய ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு வியவஸ்தையில அவர் பறக்கிறார். அது இல்லாத வேற தேவதாந்தர்களே கேட்டவாளுக்கு மோட்சத்துல ருச்சி இல்லாத பரப்பு பூலோகத்தை பரப்புறார். இப்படி இந்த 2 ஸ்லோகத்தால் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இப்ப லிட்ரல் ட்ரூ மீனிங் ஆஃப் கீதா திரைவித்யா விஷயம் சொல்லியாச்சு. திரைவித்யான்னு யாரு, ருக்கு எழுத்து சாமங்களால, அதாவது வேத விகிதம் இல்லாத பண்ணுன்னு சொல்றது இல்லை. வேத கீதை வேதங்களுக்குள்ள சொல்லப்பட்ட யஜ்ஞாதிகளே 2 விதமா பண்ணலாம். பலம் உண்டுமா, பலம் வேணுமா, பலம் வேணுமா, மேக் எ சார்ட். வேத விகிதமான கர்மங்களை பண்ணிதான் ஆனோம். அது 2 விதமா பண்ணலாம். பலாபேட்சை ஆர் வித்தவுட் பலாபேட்சை. பலாபேட்சையே இருந்தாக்கா பகவானையே கேட்கறதா இல்ல வேற தேவதாந்தர்களை கேட்கறதா? தேவதாந்தத்தை கேட்டா என்ன ஆகுது, பரமாளியே கேட்டா என்ன அர்த்தம், 2 சொல்லியாச்சு. பலாபேட்சை இல்லாத பண்றவனுக்கு யாரு, அவனும் வைதிகர்வே பண்றான், அவன பலாபேட்சை கிடையாது. பலாபேட்சை என்ன அர்த்தம், he is not bothered about these petty results, பட் அவனுக்கும் அபேட்சை உண்டு. என்ன அபேட்சை, அரண்யா சிந்தையந்தோமா. அடுத்த ஸ்லோகம் பாருங்க, அரண்யா சிந்தையந்தோமா ஞானியும் 3 முறைக்கு வரல. ஆர்த்தோ ஜிக்யாசு அர்த்தார்த்தி ஆயிப்போச்சுங்க. அடுத்தா வரக்கூடிய ஞானி இருக்காரு பாருங்க, அந்த ஞானியை பத்தி சொல்லிருக்காருங்க. அரண்யா சிந்தையந்தோமாம் ஏதனா பரியுபாசத்தே தேசாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாம்யம். அதாவது அந்நிய பிரயோஜனம் இல்லாதவ பகவான் கிட்ட போய் வேற பிரயோஜனங்களை கேட்காம இருந்ததுன்னா, ஒரு குழந்தை தாயாரியே ஆசைப்பட்டு நாடி போற மாதிரி இருந்தா நன்ன எப்படி பண்ணணுமா, பெருமாளுடைய ஸ்மரணை இல்லைன்னா அவனுக்கு ஆத்மதாரணையே கிடையாது. ஆல்ரெடி சாதுனாம் 4வது அத்தியாயத்துல பரித்ராணாய சாதுனாம் சொல்லும் போது அவதார ரகசியத்துல சாது சப்தத்துக்கு இதே அர்த்தம் கொடுத்திருக்கார் சுவாமி ராமானுஜர். பர்சன் சாது சாது, ஐயோ அப்பாவின்னு சொல்ற அந்த சாது கிடையாது. அத்தனை கும்பமேளால எல்லாம் வராளே பெரிய பெரிய சாதுகள் சொல்ற அந்த சாது கிடையாது. இங்க சாதுன்னு சொல்றது என்னன்னாக்கா, பெருமாளுடைய சிந்தனை பெருமாளுடைய ஸ்மரணம் ஒரு வினாடி தப்புனா கூட அவங்க ஆத்மாவை பிராணம் தரிக்கிறது. அவர் just like a fish out of water, the remembrance of God, remembrance of Bhagavan should be uninterrupted. Not even விச்சத்தி, ஒரு நிமிஷம் விச்சத்தி ஆனா கூட அவங்களுக்கு உயிரே நின்று போயிடும், பிராணமே போயிடும்.
இப்படி யார் என்னையே என்னுடைய சிந்தனையே பிரயோஜனமாய் கொண்டிருக்காளோ அவங்களுக்கு நான் நித்தியோகம் அவங்க அபேட்சப்படக்கூடிய ரெண்டு ஒன்னும் யோகம்னா மோட்சம் பண்றது கிடைக்கும், கடிச்சது நிலைக்கும். கடிக்கணும் கழிச்சது நிலைக்கணும்னா மோட்சம் ஒண்ணுதான். இதுகாதி சொர்க்காதிகள் கிடைக்கும், ஆனா நிலைக்காது. சுவாமி பகவானுடைய வைகுண்டம்ன்றது பரமபதம்ன்றது கடிக்கணும்னா இவங்களால முடியாது, பகவானே கொடுக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்றாரு, பகவான் ஆசிரியம் தனக்கே உண்டான ஒரு நியமனத்தினாலே தனக்குள்ள அந்த சக்தியால நமக்கு அதை கொடுத்து நினைக்கிற மாதிரி பண்றான். ஆனா அடுத்து சொல்றது ஏபி அந்நிய தேவதா பக்தாக யஜந்தே ஸ்ரத்தையான்விதாக ஏபி மாமேத கௌந்தேயா யஜந்தி அவிதி பூர்வகம். அதான் அப்ப சொன்ன அர்த்தத்தை இங்க சொல்லிட்டு இருக்கார் மறுபடியும். வேற அந்நிய தேவதைகளை யாரு பஜனை பண்றாளோ, பஜனைனா பூஜை பண்றாளோ, ஆசிரியம் பண்றாளோ அவங்க கூட என்னையே பண்றா, என்னையே ஆசிரியம் பண்ணா நான் கொள்றேன். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வரப்போறது எல்லா தேவதைகளுக்குள்ள அத்தரியாமையா இருக்கிறவங்களும் பகவான் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம என்ன பண்றோம், ஸ்ரீ வைஷ்ணவாளுக்கு ஒரு குறை சொல்றா நிறைய பேர், வேறு கோவில்களுக்கு போறதே இல்லை, யானை துரத்துன்னு வந்தாலும் சிவாலயம் போகாதே அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றா. இவங்க ஒரு மாதிரி ரொம்ப பிகட்டட் ரிஜிட்டா இருக்கிற வைஷ்ணவான்னு சொல்றான். அப்படி கிடையாது. இதுக்கு சம்பிரதாயத்துல தெரிஞ்சுட்டாக்கா ஈஸியா புரியலாம். நிறைய பேர் சிவைஷ்ணவாழ்ல சொல்லி கொடுக்கறதும் இல்லை, அவங்களுக்கும் தெரியாது. பாவம், ஏதோ பரம்பரையா தெளிவா சொல்லியிருக்கா. வேற தேவதைகள் வணங்கக்கூடாது, வேற தேவதைகள் பேரை சொல்லக்கூடாது, இப்படி எல்லாம் ஒரு விசித்திரமா கதை கிளப்பி விட்டோம். கட்டா கரணம் கதை அது இது ஏதோ வருது. அதெல்லாம் சொல்லி 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 விஷ்ணு பேரே கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தா சிவாச்சாரத்தை மொத்தம். சிவம் பேர் கேட்கக்கூடாதுன்னு இவர் பண்ண மாதிரி ஒருத்தர். கதையா விடலாம், கதையை விடுறது வேண்டாம். தத்துவம் என்னடான்னா, எந்த ஒரு பொருளும் எல்லா பொருள்களுக்கும் ஆதாரமா இருக்கோ அந்த ஒரு பொருளையே நாமளும் ஆசிரியம் பண்ணி விட்டாக்கா மீதி பொருள் மேல நமக்கு மரியாதை இல்லைன்னு இல்லை, மீதி பொருளை அதுக்காக ஆசிரியம் பண்ண வேண்டியது இல்லை. அர்த்தாச்சம் மோட்சம் கொடுக்கறது சாமர்த்தியம் இருக்கிறது பகவானோட துணைக்கே. He is the only one person, the supreme person who can lift us from this. நீ கங்கை கரையில நாம கங்கையில முழுகிட்டு இருக்கோம். ஒரே ஒரு వ్యక్తి தான் கரை மேல் இருக்கான், மிச்ச பேரெல்லாம் இங்கேயே இருக்கா, தவிச்சுட்டு இருக்கா அவங்களும். நாம வழியில வருத்தமான யாரே நாடணும், யாரை ஆசிரியம் பண்ணணும்? கரையில இருக்கிறவன ஆசிரியம் பண்ணணுமா? நம்மள மாதிரியே தவிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் மேலே கீழே இருக்கலாம், அவங்களே ஆசிரியம் பண்ண பிரயோஜனம் என்ன? எப்போ these devatas are all appointed forces, அவங்களும் ஜீவாத்மா தான். அவங்களுடைய புண்ணிய விசேஷத்தாலே அந்த பதவியில உட்கார்ந்து இருக்காங்க. பிரம்மா, ஈஸ்வரன், அவர் குபேரன், யமன். Therefore all these திக்பாலகாஸ், all these தேவதாந்தராஸ், 33 கோடி தேவதை, 33 வச்சுப்பேன், 33 கோடின்னா ஜாத்தின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ 33 தேவதாஸ் யார் இருக்காளோ பிராட்லி கிளாசிஃபைடு. இவங்க எல்லாருக்கும் அந்தராத்மாவா அதே பகவானே இருக்கிறது. தத்துவமசி இங்கதான் பாருங்க மறுபடியும். சூரியனுக்குள்ள அந்தராயத்த வித்யா, சூரியனுக்குள்ள யார் இருக்காளோ, இத்தனை தேவதாத்திரர்கள் யார் இருக்காளோ, யார் எல்லாத்துலயுமே இருக்காளோ அவனே உனக்குள்ளும் இருக்காண்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு கேது தத்வகத்தில் சத்வித்யாலே. தட் மீன்ஸ் வாட்? அதை நமக்குள்ளே இருக்கிற பகவான் தான் எல்லாருக்குள்ளே இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்க வேண்டிய போது தட் இஸ் தி ஹையஸ்ட் பிலாசபி. தேர்ஃபோர் வேற தேவதைகளை பஜனை பண்ண வேண்டாம், மோட்சத்துக்காக பண்ணக்கூடாது. முந்த நாள் யாரோ கேட்டா என்ன வாஸ்து பத்தி,
See, Vastu is nothing but a science. It is like taking a medicine for a disease. நமக்கு ஏதோ ஒரு நோய் வந்திருக்கு, மெடிசன் வாங்கணும். மெடிசனே வாங்குறதுல நான் பிரபலம் ஆயிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றது எப்படி தப்போ, அவனே மெடிசன் வாங்கு, இதுக்கு இந்த நோய்க்கு இந்த மெடிசன் அவனே பிக்ஸ் பண்ணிருக்கானே. அது பண்ணவும் நானும் சொல்லக்கூடாது, கொடுத்தவர் டாக்டர் நினைக்க கூடாது. கொடுத்தவர் பகவான், போய் கேட்கிறவனு பகவானே. இந்த அளவுல நமக்கு சாதாரணம் வந்து கொடுத்துன்னா ரொம்ப நாள் ஆயிருந்தா கூட we can do things at the behest of God's will. பகவத் சக்தியால் பண்ணலாம். இவங்க என்ன பண்றாங்க, இதான் அவிதி பூர்வகம்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் லைக் யூ அப்ளை ஃபார் ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறீங்க, அட்ரஸ் டு தி மேனேஜிங் டைரக்டர் சோ கம்பெனி, ஐ ப்ரே ஃபார் திஸ் ஜாப் ஏதோ போடுறீங்க. But you are not handing over this application to the MD himself. Director கொடுக்க மாட்டீங்க. It will go to MD for his sanction, but we are submitting the application through a clerk or a peon or somebody. அது என்ன ஆகும், through proper channel போய் ultimate sanction will come from MD only. But that sanction will be conveyed to us, the applicant, to the medium. யாரு, again the clerk. நான் யார்கிட்ட அப்ளிகேஷன் கொடுத்தேன் அவரே கொடுப்பான் சாங்ஷனை. சாங்ஷன் கொடுத்தவனும் இவனு இல்ல, சாங்ஷன் பண்றவனும் இவனு இல்ல. யாரோ கொடுத்த சாங்ஷனை கன்வே பண்றவன் மட்டும்தான் இந்த கிளார்க். Therefore, these devatas are but intermediary forces who take our request to God, take his sanction, obtain that sanction. அथवा இவங்களுக்கு வெஸ்டட் பவர் கொடுத்திருப்பா சில இடத்துல. அந்த வெஸ்டட் பவர் கொடுத்தது மிஸ்யூஸ் ஆயிருக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஈஸ்வருடைய ஸ்திதியில பரமசிவனார் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு சில பவர் சுண்டும். அது என்ன பண்றாரு, ஏதோ ஒரு இதுக்காக சீக்கிரமா ராவணாதிகளுக்கு வரம் கொடுத்த மாதிரி, கும்பகர்ணாதிக்கு வரம் கொடுத்த மாதிரி, பிரம்மா ஈஸ்வரன் எல்லாம், ஈஸ்வரனாக சிவன் பரமசிவன் வேலை வரம் கொடுத்து மாட்டின்னு விடுறான். அந்த மாட்டும் போதெல்லாம் மறுபடியும் பகவானே வந்து சேவை பண்ணணும் இவங்களை. புராணங்கள் நிறைய ஸ்டோரிஸ் வருது. Similarly, we get these stories in Vedas also. ஆரண்யங்களுக்குள்ள நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. These stories are not talk and bull stories. They are all literally meaningful. Of course, symbolic பார்க்கணும். Therefore, இந்த அந்நிய தேவதா பக்தா பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றது இல்லை. When you know a particular person, எனக்கு மாமா ஒரு உதாரணம் கொடுப்பார். ஒரு பேங்க்குக்கா போறீங்க, யூ நோ தி பிரான்ச் மேனேஜர் தேர். நீங்களா போய் கியூ நிக்கிறீங்க, ஒரு 500 ரூபாய் டிரா பண்றதுக்காக கியூ நிக்கிறீங்க. கியூ நிற்கும் போது டோக்கன் வில் பி இஷ்யூட் டு யூ, வில் பி வெயிட்டிங் இன் தி கியூ. இவரெல்லாம் உட்காந்துருக்கலாம், நிக்கலாம், இதை பண்ணலாம். தி பிரான்ச் மேனேஜர் த்ரூ ஹிஸ் கிளாஸ் சேம்பர் அப்சர்வ்ஸ் யூ. அरे நமக்கு டீச்சரானவராச்சே இவரே வந்திருக்காருங்க. அவரே வழியில வந்து, என்ன சார் வந்திருக்கீங்க, வாங்க சார் உள்ள, சேம்பருக்கே கூட்டிட்டு போய், இல்லப்பா இப்படி ஒரு 500 ரூபாய் டிரா பண்ண வேண்டியதா இருந்தது, அதுக்காக வந்து. இல்ல சுவாமி என்னையே கேட்க கூடாதா, அப்படி இல்லவா, அவரை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, அதுக்காக வரல அப்படின்னு சொல்றார். அவரே என்ன பண்ணா, டோக்கன் கையில் வாங்கிட்டு போய் பணம் வாங்கிட்டு வந்து எண்ணி இவரு கொடுத்து, ஒரு கப் காஃபியை வாங்கி கொடுத்து இவர் அனுப்பும் போது, how the other fellows will be observing these things. அவருக்கு தெரிஞ்சவராச்சு. Therefore, எதுக்காக சொல்றேன்னா, அப்படின்னு சொன்னாக்கா இத்தனை ஸ்டாஃப், வேற ஸ்டாஃப் யார் இருக்காங்களோ அவங்களை அவமரியாதை பண்ணணும்னு சொல்லலை. இதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்குறேன். அடிக்கடி பகவத்கீதையிலேயே பிளஸ் நம்ம சம்பிரதாயங்கள்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னடான்னா, பெருமாளுக்கு நாம காட்டக்கூடிய பக்தி வந்து அவ்யபிச்சாரணி பக்தி. அரண்ய பக்தின்னு என்ன அர்த்தம்? ஒரு பத்னியானவள், தர்ம பத்னியானவள் தன்னுடைய கணவருக்கு காட்டக்கூடிய பக்தி. கணவருக்கு மட்டும் சாப்பாடு போடுறது, கணவருக்கு மட்டும் துணி துவச்சு கொடுக்குறாளா? ஆத்துல இருக்கிறவன் எல்லாருக்கும் சேவை பண்றதானே அந்தம்மா. எல்லாருக்கும் பண்ணாலும்
புருஷனுக்கு பண்றான், கணவனுக்கு பண்ற அளவுல பண்ண மாட்டான். கணவனுக்கே உரிமையா கொண்டாட வேண்டிய சில சேவைகள் உண்டு, அது அவனுக்கே பண்ணணும். அந்த மாதிரி வேற வாழ்க்கை அவங்களுக்கு அவங்க லெவலுக்கு என்ன கொடுக்கணும், மரியாதை இல்லாத சொல்லக்கூடாது. ஆனா ஹஸ்பண்ட் கொடுக்கிற மரியாதை எல்லாருக்கும் கொடுக்க கூடாது. இந்த அளவுல நம்ம வித்தியாசம் பார்க்கணும்னு சொல்றதுதான் 2-3 பிலாசபில 2-3 மதங்கள்ல உண்டு. எக்ஸாம்பிள் மாத்வா மதங்கள்ல பிளஸ் நம்ம சிவவிஷ்ணு மதங்கள்ல உண்டு. மாத்வா கிளியராகவே சொல்ற ஹரி சர்வோத்தமான்னு சொல்றான், வேற வேலை இல்லைன்னு சொல்றது இல்லை. ஹரிய சர்வோத்தமான்னு சொல்றான். நாமளும் அத்திய இந்த சொல்றோம். நாம என்ன பண்றோம், பகவான் தான் எல்லாருக்கும் சர்வாந்தர ஆத்மா, சர்வாந்தர்யாமி அப்படின்னு சொல்றோம். அதான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கா 23வது ஸ்லோகத்துல. என்ன பக்தி பண்ணலாம், மோட்சத்துக்காக ஓணமானா பகவானே கேட்கணும். ஆனா பகவானை வேறையும் கேட்கலாம். ஈவன் அதர் தேன் மோக்ஷா யூ கேன் ஆஸ்க், கேன் ரிக்வெஸ்ட், யூ கேன் ப்ரே ஃபார் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ. பட் அதர் திங்ஸ் கொடுத்தாக்கா மோட்சத்துக்கு வழி இருக்கிற மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஜென்மங்கள் கிடைக்கும். வேற தேவதாந்தர்களை அதர்ஸ் கேட்டாக்கா, வேற விஷயங்கள் கேட்டாக்கா மோட்சத்துல ஆசை இருக்காது. இதான் வித்தியாசம். இப்படி ஏன்னாக்கா எல்லா தேவதைகளுக்கு பூஜை பண்ற பூஜை எனக்கே சேரும். ஆனா அவிதிபூர்வக விதிபத்தன நாட் ப்ராப்பர் சேனல்ல பண்ணதேன்னு அர்த்தம் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா 24வது ஸ்லோகம் படிக்கணும். அஹம்பி சர்வ யஜ்ஞானாம் போக்தாச்ச பிரபுரேவச்சா தத்துமாம் அபிஜானந்தி தத்துவேன அத்தவந்தி தே. அப்படின்னா சர்வ யஜ்ஞங்களுக்கும் போக்தா பிரபு ரெண்டு நானே. பிரபுன்னா ஓனர், உடையவர். போக்தான்னா பெனிஃபிஷியல், அதனால வரக்கூடிய பல விசேஷங்களை அனுபவிக்கிறவும் நானே. இப்படி இருக்கிறதுனால நீங்க இந்திரனையோ சந்திரனையோ குபேரனையோ வருடனையோ யாரையோ குறித்து ஒரு ஹோமோ யாகமோ எங்கமோ பண்ணா அது யாரை போய் சேரும், இவங்கதான் வாங்குறது. எக்ஸாம்பிள் நீங்க அக்னியே ஸ்வாஹான்னு போடுறோம். ஒரு தெரு சேர்த்த உடனே ஒரு ஸ்வாஹா காரத்தோட ஒரு நெய் ஒரு தருவியில எடுத்து விட்டாக்கா அக்னியே ஸ்வாஹான்னு தான் சொல்றீங்க. ஆனா அக்னி என்ன பண்றான், அக்னி இஸ் போஸ்ட்மேன். ஆஸ் பர் தி வேதிக் ஹைரார்கி அக்னி தேவதைக்கு உண்டான வேலை என்னடான்னா அந்தந்த தேவதைகளுக்கு அந்தந்த ஹவிஸை எடுத்துட்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு அவருக்கு. அக்னி கொடுக்குறாரு, எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குறாரு அவருக்கு. யாருக்கு இந்திரனை கொடுக்க வேண்டிய ஹோமம் பண்ணா இந்திர இது தேவத்தை ஹோம் யூ ஆர் இன்வைட்டிங். ஆனா இங்க பண்றது அக்னிக்கு சுவாகா பண்றீங்க, அப்புறம் இந்திராய சுவாகா அப்புறம் வருது, ஃபர்ஸ்ட் அக்னி கொடுக்கணும். அதே மாதிரி யாருக்கு என்ன பண்ண ஆளுவீங்களே எல்லாம் எனக்கு சேருண்டா. அல்டிமேட்லி வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் 9வது அத்தியாயத்துல அவனே சர்வாந்தர்யாமி, அவனே சர்வ பிரபு, சர்வ காரணன், சர்வத்துக்கும் நியாமகன் அவனேன்றது நானே நானே நானேன்றது இங்கே சொல்லாம சொல்லிட்டு இருக்கார். அடுத்த 2வது அத்தியாயத்துல அது எக்ஸ்பிரஸா சொல்லிடுவார். He is paving a way for it. We should understand how the Gita is connecting us from Adhyaya to Adhyayas. நம்ம இடத்துல போய் சேர்க்கும். அது எப்படி சேர்க்கும், 7 அவனு சொல்றது 8 அவனு சொல்லி 9 அவனு சொல்லி 10 கட்டு போய் கொண்டு போய் விட்டுடுறது. 10 கொண்டு போய் விட்டுட்டு 11 ஆஹா திருப்தியா பார்த்தா பகர்மாளேன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு எடுத்துட்டு போய் விடும் போது அது முடியல இதுக்கு வா, அது முடியல இதுக்கு வா, அது முடியல இதுக்கு வா, வெள்ள இறக்கி அவரோகணம் பண்ணி 12வது அத்தியாயத்துல விட்டு 18ல ஒன்னும் வானாண்டா அவன் கையில முடியாது, உனக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியலன்னு சொன்னா கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எதுவும் ஒன்னால முடியாதுப்பா. இந்த மாதிரி உபாசனா விதிகள் உனக்கு இல்லடா, அவன் கையில முடியாதுன்னு நினைச்சா என் தோல் மேல ஏறி உட்கார்றா, நான் ஒண்ணு தூக்கிட்டு போறேன். ஏறி உட்கார்ற போற பொண்ணு
ஆனா ஏறி உக்காந்து பிற்பாடு நான் அப்படி பண்ணணுமா இப்படி பண்ணணுமா ஏறணுமா இறங்கணுமா வாடினா ரோடு யாரும் ஒண்ணு கண்ணு மூடி உட்காரு உன்னை கூட்டிட்டு போக வேண்டிய என்னுடைய பொறுப்பு சொல்லி 18th அத்தியாயிலே இப்படி சொல்லக்கூடிய நல்ல வழியை காட்டுற இந்த பகவத்கீதையே யாரும் மிச்சத்தை இல்லாம நிரந்தரமான வித்தவுட் இன்டரப்ஷன் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி வேண்டுகிறேன். அஹம் சர்வே ஞானாம் போக்தாச்ச பிரபுரேவச நத்துமாம் அபிஜானந்தி. பிரபுன்னா இன்னொரு அர்த்தம் ராமானுஜர் சொல்றார். அந்த பல கொடுக்கிறவோ நான் பிரபுன்னா பலப்பிரதானம் பண்றவர். இது மகதேஸ்வரியம் அப்படின்னு சொல்றார். தத்வேர அத்தவந்தி. சவனம் பண்ணா கியூ தாத்து பாதி வழியில நின்று போடுது, கைவிடப்படுறதுன்னு சொல்றாரு பாருங்க. அந்த மாதிரி சவரம் பண்ணா அல்ப பலவாகி அவளுக்கு பரிபூர்ணமா பலம் கிடைக்காது. பரிபூர்ண பலம் எப்ப கிடைக்கலையோ அவன் சவரம் சுத பலன். இது சில பேருக்கு அனவதிக்க அதிசயமான பரமபா புருஷார்த்த பிராப்தி பலமும் உண்டு. அதாவது அபுனராவர்த்தின்னு போட்டாக்க மோட்சமும் கிடைக்கும். மோட்சார்த்தமும் உண்டு, மோட்சமும் உண்டு. மோட்சம் இல்லாத திரைவித்யா. இப்பதான் சொன்ன திரிவர்க்கம். திரிவர்க்கம் மோட்சத்துக்கு அபவர்க்கம்னு பேரு. நம்ம சிவவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் இன்னொன்னு சொல்றான், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப இதுல போடல, கீதையில போடல. அது அவதீரிய சதுர்விதம் புமர்த்தம். எங்க வருது இது? பரமார்த்த ஸ்துதி. சுவாமி தேசிகருடைய பரமார்த்த ஸ்துதியில, பரமார்த்த ஸ்துதினா ஜட்டாயு மேல எழுதியிருக்கிற ஒரு பத்தியம், ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு ஸ்தோத்திரம். ஜட்டாயு பத்தி சொல்றாரு அங்கே. அவதீரியா சதுர்விதம் புமர்த்தம். புமர்த்தமான புருஷார்த்தம். சதுர்விதமான புருஷார்த்தம் இருக்கோ இல்லையோ, தர்ம அர்த்த காமங்கள் 3 விதம் திரிவர்க்கம். மோட்சம் பண்றது சதுர்விதம், 4வது சதுர்வர்க்கம், அபவர்க்கம். இது நானும் இல்லாத இன்னொரு முகூர்த்தம், இன்னொரு ஒண்ணு கைக்கரியம். யார் கைக்கரியம்? பகவத் கைக்கரியம். பகவத் கைக்கரியம் பகவத் பிரீத்தியர்த்தமாய் பகவத் கைக்கரியம் பண்ணக்கூடிய புருஷார்த்தம் என்ன இருக்கு? தட் இஸ் கால்ட் பஞ்சம புருஷார்த்தா. பஞ்சம புருஷார்த்தா மீன்ஸ் 5th one. இது எனக்கு வேணும்னு கேட்கிறார் சுவாமி தேசிகராகி. தற்போர் அதே இந்த அர்த்தத்தையே அடுத்த சொக்கு சொல்ல போறார் பாருங்க. யாந்தி தேவவிரதா தேவானு பித்ருன் யாந்தி பித்ருவிரதாக பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யாக யாந்தி மத்தியாதினோபி மகாம். கிளியரா சொல்றாரு. தேவதைகளை ஆசிரியம் பண்ணி அவங்கள் நோக்கம் போகணும்னு சொல்லிட்டு யார் ஹோமம் ஹவனம் யஜ்ஞாதிகள் பண்றாளோ அவங்க அந்த லோகத்துக்கு போறாங்க. பித்ருலோகத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டு நாம பண்ற பிதற்காரியம் இருக்கு, அது போய் பித்ருலோகத்துக்கு கொண்டு வராது. நாம் பண்ணக்கூடிய சடங்குகள் என்ன இருக்கு? சாத்தாதி கர்மங்கள், தர்ப்பணாதி கர்மங்கள். இது ஹோம ஹவனம் கிடையாது. கார்த்தால எங்கேயோ படிச்சது, பிரதாரணி கோபுரத்துல படிச்சுட்டு இருந்தேன். பித்தர்களையே ஆஹ்வானம் பண்ணி ஸ்வதா கொடுக்கிறோம் இல்லையா? ஸ்வதா கொடுக்கிற ஹோமமே சேர்ந்து உண்டு. அதுக்கு தர்வி ஹோமம் பேர். ஸ்பெஷல் ஹோமாஸ் கண்டக்டட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஆர் ஃபார் தி பியூர் சோல் சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆஃப் பித்ரு தேவதாஸ். அவங்க பித்தலோகத்துல இறங்கி அதை வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த லோகமே கொடுப்பாங்க. அப்போ அவங்களும் அந்த ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாங்க. இப்ப பித்தர்களை யார் ஆசிரியப்படுறாங்க? பித்ருலோகத்துக்கு போறா. தேவதைகளை ஆசிரியப்படுறா, தேவலோகத்துக்கு போறா. பூதங்கள், பூதமான எனக்கு சுத்திர தேவதைகளை வச்சுக்கோங்க. சுத்திர தேவதைகளை யக்ஷ ராட்சச பிசாசாதி பூதங்களை சில பேர் பூஜை பண்ணா அவங்களுக்கும் அந்த லோகம் உண்டு, அது கிடைக்கும். ஆனா
என்னையே யாரு ஆசிரியம் பண்ணி பூஜை பண்றாளோ யாத்தி மத்திய ஆகிறாக அவங்க என்னையே அடைகிறா. என்னையே அடைகிறான்னு அர்த்தம், நான் இருக்கிற இடத்துக்கு வருவா. பகவான் இருக்கிற இடம் அது நிச்சயமா பகவான் நிச்சயமும் வாசம் பண்ணக்கூடிய இடம் பரமபதம், வைகுண்ட ஸ்தானம், அயோத்தியா, அபராஜிதா சொல்லக்கூடிய பெரிய இடம், பேரின்பமான வீடு. நம்மாழ்வாருடைய ஆழ்வார் பாட்டுகள்ல வீடுன்னு அதுதான். இப்ப நான் வந்திருக்கிறது வீடு கிடையாது, வீட்டுக்கு போயிட்டு வரையாது, எங்க வீட்டுக்கு போறது, வீட்டுக்கு போகலாம், வீட்டுக்கு போயிட்டு வர முடியாது. எல்லா வீடுன்னு அதுதான். என்னை எப்படி பூஜை பண்ணுன்றது அடுத்த ஸ்லோகங்களை சொல்றா. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பூஜை பண்றவா என்னையே அடைகிறா. இது quite normal. See, when you approach a person, எந்த பர்சன் அப்ரோச் பண்றீங்களோ அந்த பர்சனுக்கு தகுந்த பலாபலங்கள் கொடுப்பார். When you are approaching the highest man, பெரிய கடைக்கு போய் அங்க எல்லா பொருளும் இருக்குமே, மால் மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்க போனா எது ஒண்ணுமே எடுத்துட்டு போகலாம். சின்ன கடைக்கு போனா அங்க இருக்கிறது மட்டும்தான் வாங்கிட்டு வரணும், அப்படி இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ற. அடுத்ததான் எப்படி பூஜை பண்ணலான்றத நாம நினைச்சிருக்கோம். இப்போ என்னடா ஹோமம் எல்லாம் தேவதாந்திரங்கள் பண்ணும், பித்திர தேவதைகள் பண்ணும். உங்களுக்கே தெரியும், இந்த பூதம் பேய் பிசாச்சிக்கெல்லாம் பூஜை பண்ணோம்னா அதுக்கு பிரசானாதிகளை உட்காந்து நிறைய கஷ்டம் இருக்கே. எல்லாத்துக்கும் மேலே இவர் இருக்காருன்னா இவரே பூஜை பண்ணமானா இன்னும் எவ்வளவு கஷ்டமாப்பான்னு தோணி போயிடும். அப்படி தோணி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அடுத்த ஸ்லோகம் வருது. பத்ரம் புஷ்பம் பரம் தோயம் ஆனா யோ மே பக்தியா பிரயச்சதே தத் அகம் பக்தி பகர்த்தம் அஷ்டாமி பிரயதாத்மனா. என்ன சொல்றாருங்க, அவங்களுக்கான இத்தனை கஷ்டப்படணும். வேற தேவதைகளே பூஜை பண்ணி அவங்க பிரசன்னாகி வர கொடுக்கணுமானா அது சில நியமாதிகள் உண்டு. அந்த நியமெல்லாம் பாலனை பண்ணணும். இங்க உண்டோ இந்த நியமம் என்னடா? ஒரே நியமம் இங்க இருக்க ஒரே நியமம் என்ன? பக்தி. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை ஆக்சுவலி getting சாரா நைன்த் அத்தியாயம். பத்ரம் புஷ்பம் பலம் துவயம். ஏன்னா ஆர்டினரி கையில் கிடைக்க வேண்டிய பொருள் இல்லை. பத்திரம்னா இலை, புஷ்பம்னா பூ, பலம்னா ஒரு பழம். கட்சிக்கு ஒன்றும் இல்லையா? தோயம் தீர்த்தம். புடகுரதாசா இது கனடா ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கார். வந்துதள ஸ்ரீ துளசி ಬಿಂದು ಗಂಗೋದಕವು ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗರ್ಭಿತವೆನಲು ತಂದೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾನೆ. ரொம்ப சுலபமான சுவாமி இவரு. வேற மாதிரி முரட்டை பிடிக்கிற சுவாமியும் கிடையாது. ஏன் அப்படி முரட்டை பிடிக்கிறது இல்லைன்னா இவர் தாயாரு தோப்படாரு. இவரு பக்கத்தா தம்மாவே நீங்க அனுசரிச்சு போனோம்னாக்கா அவர் கேட்டதெல்லாம் பண்ணிட்டு போகணும். அம்மாவுக்கு ஒன்றும் கேட்க வேண்டியது இல்லை. அவள் ஒன்றும் அபேட்சையப்பட மாட்டாளே, நிரபேட்சை. அவளு என் குழந்தை நல்லா இருக்கிற போகணும், நல்லா இருக்கணும் ஒரு அபேட்சை தவிர குழந்தையால் இருக்கு தேவை ஆசைப்பட மாட்டாளே. அவள் ₹1,00,000 சம்பாதனை பண்ணி எடுத்து வந்து கொடுத்தாலும் நீயே வச்சுக்கூடா குழந்தை, நீ நல்லா இரு, நல்லா பழி, நல்ல வழியில இரு இப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தாயார் இருக்கிறதுனால பகவான் அவனுக்கு வேற என்ன வேணும்? பத்திரமாவது புஷ்பமாவது பலமோ உன் கையில இருக்கிறது கூடும். ஆனா மோசப்படக்கூடாது. மோசம் பண்ண என்ன? யூ கேனாட் சீட் ஹிம்.
இப்போ உங்களால 1000 ரூபாய் கொடுக்க முடியும்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாம்பிள். பரவாயில்ல சொல்லிருக்காருப்பா, 1 ரூபாய் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10 ரூபாய் உண்டியில போட்டு வந்தோம்னா பெருமாள் பாக்குறார், ஐயா இது யோகிச்சே இத்தனை பெருமாளுக்குன்னு வரும். நான் சொன்ன வார்த்தையை ராங்லி கோட்டிங் மைசெல்ஃப் அகைன்ஸ்ட் மீ. எப்படி? டெவில் கோட்டிங் ஸ்கிரிப்சர். ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கு வாக்கியம், ஆனா கோட் பண்ணது யாரு? டெவில். அந்த மாதிரி when we are devilish in our mentality, we definitely quote Gita, quote Veda, quote Puranas in our favor. நமக்கு பண்ணிக்கூடாது. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோதனை whatever is one சக்தி என்ன இருக்கோ அது பண்ணு. கரடா சொல்ற சக்தி மீறி பண்ணுன்னு சொல்ற பாருங்க. சக்திக்கு மிஞ்சி கொஞ்சம் பண்ணணும். எக்ஸர்ஷனே கிடையாது. பழைய காலத்துல மலை மேல ஏறி வந்து பகவானை சேவிக்கணும்னு சொல்ற எல்லா கோவிலும் சாமானும் மலை மேல இருக்கும். அவரை படிப்படியா ஏறி ஏறி போகணும். படி இருக்கு, இப்பதான் படி, அப்பதான் படி இல்லை. எக்ஸர்ஷனே கூடாது சுவாமி. நமக்கு உள்ள உட்கார்ந்த இடத்துல வேலுக்குடி பாபா சொல்றான், ஆத்துல இருந்த மாதிரி தீர்த்த யாத்திரை பண்ணி முடியறது இல்லை, முடியக்கூடாத படி. தீர்த்த யாத்திரை பண்ணா கொஞ்சமா சிரமமாகணும் உடம்புக்கு. மனசுக்கு தெம்பாயிடும், உடம்புக்கு சிரமமாயிடும். நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? உடம்புக்கு நிம்மதியா இருக்கும், மனசுல அப்படியே இருக்கும் சிரமம். மனசுல இருக்க கஷாயங்கள் எல்லாம் அப்படியே இருக்கு. போன அப்புறம் திருப்பதிக்கு போயிட்டு வருதோ, மதுரைக்கு போயிட்டு வருதோ, போகும்போது வரும்போது கொஞ்சம் யாத்திரா கஷ்டப்படணும். யாத்திரை கஷ்டமே படாது. நமக்கு யாத்திரா பலம் கிடைக்கணும்னு எப்படி கிடைக்கும்? So that is not correct. What is intended here? உங்களால் எது முடியும்? That means anybody can approach me. One who can do this can only approach me. எங்க சொல்றது இல்ல. பத்திரம் இருக்கிறவனும் பலம் இருக்கிறவனும் இதுக்கு எல்லாருக்கும் ஜாஸ்தி இருக்கிறது அது கொடுக்கலாம். குடுன்னு என்ன சாப்பிடுவாரா? அவர் சாப்பிடுறதும் கிடையாது. சாட்டிஸ்பாக்சனி எல்லாம் திருப்பி கொடுத்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்வார். ₹1,00,000 சேலரி எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குற தாயார் கிட்ட கொடுக்குறவனும், ₹10 சேலரி எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குறவனும் ஒன்னே. பகவானுக்கு தாயாருக்கு அவன் என்ன பண்றான்? நீ நன்னா படி, நீ நன்னா படி. ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுக்குறாள் இல்லையா? அது வச்சு ஆசீர்வாதம் வாங்கறதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோமா? ஸோ இந்த பக்தி என்று 2 இடத்துல வந்திருக்கு பாருங்க. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் தோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத பக்தி மகத்தம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மனம். என்ன பக்திக்கு 2 அர்த்தம்னா, சித்த சுத்தியால பரிபூர்ணமான டெவிலிஷ் மைண்ட் இல்லாத என்னால இது முடியும், நான் அவனுக்கு இவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும் சுவாமி, தயவு செஞ்சு நீ வாங்கிட்டு என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுன்னு கேட்கணும். ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் எதுக்கா? நாம் அழகா கேட்க வேண்டியது 3 வழி. ஞானம், பக்தி, வைராக்கியம், அனுஷ்டானம். இதுக்கு வழிபடி கொடு. அர்த்த பஞ்சகத்துல இருக்கக்கூடிய சாதனா மார்க்கம் இதுதான். இது குழு இருக்குன்னு கேட்கணும் பெருமாளை. இதை விட்டு அது குழு, அதனால he knows everything. நமக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியும் அவனுக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கதை நினைவுக்கு வருது. பரமஹம்சா, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா அவரை மாதிரி பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி உட்கார்ந்து இருப்பாரு இந்த கிழேஸ்வரத்துல. விவேகானந்தா, before he became Vivekananda, he was only Narendra, a young graduate, Kayastha boy, without a suitable job to support his family, without a father. A fatherless family பார்த்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு வேலை இல்லை. அப்பேற்பட்ட சந்தர்ப்பத்துல யாரோ சொன்னா, இன்னொரு பைத்தியக்கார உட்கார்ந்து இருக்கான், போய் கேட்கிறா பார்க்கலாம். எல்லாரும் சொல்றா மகிமா அவனுக்கு இருக்கு, அதுக்கு ஏதோ சக்தி இருக்குன்னு சொல்ற, நீ போய் கேளுன்னா இவரு போய் காலில் விட்டு செவிக்கிறா.
அப்போ ராமகிருஷ்ணாசே செய்ய என்னால் ஒண்ணும் இல்லப்பா, எல்லாம் அந்த உள்ள கர்ப்பஸ்தானத்தை எழுதுகிறார். அந்த தாயாருடைய பிரசன்னத்தை போகணும். நீ அவளே போய் கேட்டுக்கோ, உத்தியோகம் பண்ண கொடுக்குறப்போ கேளு போன்ற. சரி, சொல்றாரு, பரவாயில்லை, போய் கர்ப்பகுடியில போய் இந்த பெருமாளுடைய அறையில இருந்து, சுவாமி அம்மா தாயே எனக்கு வேலை கொடுன்னு கேட்கணும்னு போறது. ஒரு ஏதோ முடியல, ரிட்டர்ன் வந்துட்டார். இவரு கேட்கிறா, என்னப்பா கேட்டியா நரேந்திரா, உனக்கு வேலை வேணும்னு கேட்டியா, அம்மா கொடுக்கன்னு சொன்னாளா அப்படின்னு கேட்கிறா. இல்ல சுவாமி, போனேன், வேலை கேட்கறதுக்கு மனசே வரலை எனக்கு. ஐயோ பைத்தியக்காரா, போ இன்னொருத்தோட போ, பரவாயில்ல போ, நான் சொல்றேன் போ, இன்னொருத்தோட போய் கேளு பார்க்கலாம். 2ஆம் தடவை ஆச்சு, இது 3ஆம் தடவை ஆச்சு, 5ஆம் தடவை ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. கடைசிக்கு இவனால முடிவே இல்லை. ஏன்னா இவன் ஸ்பிட் ஃபார் மோக்ஷா. அவருக்கு தேவைப்பட்டது என்ன? ஞானம், வைராக்கியம். அது கேட்டா கடைசியில வாயை விட்டு அது கொடுத்தார் பகவான். நாம் கேட்கும் போது கூட கொடுக்கறது பத்திரமோ புஷ்பமோ பலமோ தோயமோ, அதுவா 5 லட்சம் ரூபாயோ 5 கோடி ரூபாயோ 10 கோடி ரூபாயோ ஏதார கொடுங்க. கேட்க வேண்டியது இதான் கேட்கணும். நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இதான் கொடுப்பாரு. ஏதோ ஒரு சின்ன இலைய கொடுத்தானே, ஒரு பிந்து துளசி தளமோ, ஒரு துளசி தளமோ ஒரு பிந்து கங்கோதகம் போட்டானே சொல்லிட்டு கருவா கொடுக்கறதோ, இவள் நிறைய கொடுத்துருக்காம ஜனார்தன் ரெட்டி மாதிரி பணம் கொள்ளையா பணத்தை உண்டியில போட்டுருக்காரு, இவள் நிறைய கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பக்ஷபாதம் பண்ண மாட்டார் சுவாமி. நீ கேட்டது கொடுத்துடுவேன், ஒன்னால ஒழிஞ்சது என்கிட்ட. தி ஹையஸ்ட் கோஆபரேஷன் சிஸ்டம், ஹையஸ்ட் வேதிக் கம்யூனிசம்ல நான் ஒரு இடத்துல ஒரு எஸ்ஏ எழுதியிருந்த பின்ன, கம்யூனிசம் பண்றது நமக்கு ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. ஆனா வேதிக் கம்யூனிசம் வச்சுக்கணும். எப்படி வேதிக் கம்யூனிசம் பண்ணா, குடும்பத்துல பழைய காலத்துல ஜாயிண்ட் இன்டு ஃபேமிலின்னு இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கம்யூனிசம் அது. எப்படின்னா, சின்ன பையன் இருப்பான், பெரிய பையன் இருப்பான், பெரிய ஒரு வருஷம் வக்கீல், ஒருத்தர் டாக்டர், ஒருத்தர் ரைட்டு, ஒருத்தர் ஏதோ கார்பெண்டரு, 4 பேர் எல்லா பசங்களெல்லாம் வேலை பண்ணிட்டு போடுவோம். காலத்தால வேலைக்கு போயிடுவா, சம்பளமோ ஏதோ அவங்களுக்கு முடிஞ்ச கூட ரெமினரேஷன் கொண்டு வருவா. அப்பாவோ கர்த்தா மீன்ஸ் ஹெட் ஆஃப் தி ஃபேமிலி. அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க சம்பாதிச்சு கொண்டு கொடுத்துடுவா. அப்பா எல்லாத்தையும் வாங்கிவா. ஆனா வாபஸ் ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டது கொடுப்பா. அவன் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அவ்வளவு கொடுக்கணும் இல்லைங்க. நீ ஒன்னால முடிஞ்சது நீ செய்யி, உனக்கு தேவையானது நான் கொடுக்குறேன். முடிஞ்சது தேவையானது, இது 2 வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க. நம்மால முடிஞ்சது நாம செய்யணும், நம்ம தேவையை அவர் கொடுப்பார். நிதானமா படிச்சு அர்த்தத்தை புரிஞ்சு பண்ணலாம். இதே அர்த்தத்தையே அடுத்து 27 இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா போகும். அது அப்புறம் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இது அடுத்த கிளாஸும் கண்டக்ட் பண்ணலாம். வித்தவுட் பெயில் எல்லாரும் வாங்கோ. அதே மாதிரி இன்னொரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, இது சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லுவாங்க பூர்வாவலோகனம் உத்தராவலோகனம். ஏதாவது ஒரு கிளாஸுக்கு அட்டென்ட் பண்ண முன்னே போன கிளாஸ்ல என்ன நடந்ததுன்றத பத்தி கொஞ்சம் படிக்கணும். அடுத்த கிளாஸ்ல ஒரு 5 ஸ்லோகம் சொன்னாக்கா அதுக்கு என்ன தயார் பண்ணிக்கணுமோ அது பண்ணிக்கணும். இது 2 நானும் பண்ணோம், நீங்களும் பண்ணணும். எல்லாரும் மொத்தமா பண்ணமான என்ன ஆகுது, இட் பிகம்ஸ் எ டிஸ்கஷன் டைப். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நான் சும்மா பேசுறது நீங்க சும்மா கேட்கறது சரிப்படாது. Therefore, I request at least in future, because now onwards we have got a lot to learn, lot more to theoretical வராது, இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்டா வரணும். அதனால you can also join the class with your own experiences. லாஸ்ட் டைம் நம்ம ரவி மாமா சொன்னார் பாருங்க, ஆழ்வார் பாசத்தை கோட் பண்ணி இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க, எனக்கு புரியுது.
அந்த பாட்டு கேட்டிருக்கேன். பட் ஐ எம் நாட் தட் ஒரு எக்ஸ்பர்ட். கோட் நம்பர் பாசுரம் எந்த பத்துல வருது, எந்த திருமணியில வருது தெரியாது. எனக்கு அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் கிடையாது. அதனால உங்க எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கிறதுனால நீங்க காட்டி கொடுக்கலாம். காட்டினாலும் என்ஜாய் பண்ணலாம் இல்லையா? அதனால with this request I propose to close this session. कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः. कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय इति प्राप्यामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. नारायण नारायण नारायण. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. நமஸ்காரம். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா எழுதுக்கோ அதுல. கண்டிப்பா. ஏன்னா நீங்க கேட்க எனக்கு கொஞ்சம் தோன்ற மாதிரி ஆயிடும். எப்படி தோண்டி இல்லாத கிணறு மாதிரி உட்காந்து இருக்கேன் நான். தோண்டி போட்டா தானே மேல வர தண்ணி. தண்ணி தோண்டா உங்களுக்கும் தண்ணி கிடைக்கும். கடல்ல இருக்க தண்ணி கொஞ்சம் சுத்தமாயிடும். அது இல்லன்னு என்ன, பக்கெட்டே போடல கிணறுக்குள்ள, கடல் அழுகி போயிடும். அதனால you will be helping both ways. இது ஒரு மாதிரி கொஸ்டின் போடுறது எப்படி இருக்குன்னா win-win situation. எனக்கும் ஹெல்ப் ஆயிடும், உங்களுக்கும் ஹெல்ப் ஆயிடும். So it may be related to Gita or not. Let this platform be utilized for some good conversation at least. ஹலோ நீங்க அடியேன்னு சொல்றது, நான் நமஸ்காரம் சொல்றது, இது இருக்கே வச்சு கூடாது. go beyond this thing. பண்ணலாமா? ஓகே. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ஆனா இந்த